오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 사람들이 구한 표적과 예수님이 구하신 표적 첫 번째 시간입니다. Today's preaching title is The Sign People Demanded to Jesus and the sign Jesus will show to us first time. So first time means that there is second time for next week. 첫 번째 시간이라는 것은 이제 또 다음 주가 있다는 것이죠. 저는 이거 그냥 원래 29절에서부터 어디까지 하려고 했냐면 32절까지 해서 한 주로 오늘 다 이번 주를 다 마무리하려고 그랬어요. 근데 준비하다 보니까 분량이 많아졌습니다. 다 여러분들 덕분입니다. 그래서 여러분들 생각하면서 말씀을 준비하다 보니까 이런 부분도 있구나, 이렇게 더 설명을 해야 되겠구나 하는 내용이 있어서 우리 함께 이 말씀 같이 깊이 있게 상고하시겠습니다. 자, 우리 29절 한번 보시겠습니다. Let's have a look and read the verse 29 again. 29절 보시면 우리 29절 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 무리가 모였을 때에 예수께서 말씀하시되 이 세대는 악한 세대라 표적을 구하되 요나의 표적밖에는 보일 표적이 없나니. Who has a microphone today? Willie, would you please read this verse for us? When the crowds were increasing, he began to say, "This generation is an evil generation. It seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah." Jesus' statement about the crowd is quite astonishing because he just said, when people gather, and there's no introduction, and Jesus said, introduction, but Jesus said, this generation is an evil generation. 여러분, 이 예수님께서 좀 뭐가 화가 많이 나셨던 것 같아요. 사람들이 모였는데 그래 왔느냐 뭐 어째서 야 어디 앉아봐라 이런 것도 없어. 사람이 모이니까 이 세대는 다 악한 세대 이놈의 새끼들 이러고 있는 거지. 지금 예수님이 뭔가 지금 예수님 불편하신 거죠. 예수님 뭔가 불편하신 것입니다. 왜 그랬을까? Why Jesus was not happy with the crowd? Because the people asked Jesus for a sign. 왜 예수님이 기분이 언짢으셨을까? 왜냐하면 예수님께 표적을 구했기 때문입니다. 표적. 그 표적을 구한 게 왜 예수님을 화나게 했을까? 그렇죠? 생각해 봐야 되겠죠. Why did they ask Jesus for a sign? We need to understand their intention. Then we can find out the reason that Jesus was unhappy. 그렇죠? 예수님께 유대인들이 표적을 구한 이유가 뭔지를 생각해 보면 예수님이 이 인원들이 다 그냥 악한 세대라고 저주받은 세대라고 하신 이유를 우리가 좀 알 수 있습니다. 왜 그러냐? 여러분, 유대인들은요 예수님이 가르치시는 놀라운 진리를 직접 귀로 들었어요. 그렇죠? 네? They had heard with their own ears the astonishing truth Jesus taught. 예수님 음성 직접 한번 들어보고 싶지 않습니까? 별로 그렇지 않으세요? 진짜 생각이 예수님이 직접 진리를 가르치신다는 거예요. 기가 막히지 않습니까? 근데 여러분, 이 유대인들은 예수님이 가르치시는 진리를 직접 귀로 들은 것뿐만 아니고 예수님이 행하시는 수많은 기적도 눈으로 봤어요. 아니, 우리 요즘 인생을 살면서 내 눈으로 직접 기적을 볼 일이 많습니까? 적습니까? 아주 적잖아요. 근데 이 예수님 당시의 유대인들은 예수님만 따라가면 맨날 기적을 봤어요. 그렇지 않습니까? And had seen with their own eyes that many miracles he performed, but still they neither acknowledged nor believed that Jesus was the Messiah, foretold, prophesied in the Old Testament, in every corner of the Old Testament. 그런데 예수님이 가르치시는 이 진리의 말씀을 듣고도 그리고 예수님을 따라가면 항상 볼 수 있는 기적을 보고도 이 유대인들은 예수님을 그 구약 성경에 기록되어 있고 예언되어 있고 약속되어 있는 메시아라고 인정하지 않았다는데 여기 문제가 있다는 것입니다. 여러분, 이 사람들은 예수님 말씀 직접 들으면서 깜짝 놀랐죠. 이야, 대단한 말씀이다. 또 예수님의 기적을 보면서 구약 성경에 예언된 내용이 성취되고 있는 것일 수도 있다고 생각했어요. They were amazed at his teaching and even considered the possibility that his miracles might be fulfilling the purposes of the Old Testament. So they think that, maybe he could be the one, but it's not enough. 이런 것이죠. 메시아일 수도 있지만 좀 뭔가 부족해 라는 것입니다.
사실 여러분 우리가 사복음서에 기록되어 있는 예수님의 가르침만 하더라도 우리가 다 이해하고 깨닫기가 벅차단 말이에요. 그렇죠? 그런데 이 사복음서에 기록된 예수님의 가르침은 selectively chosen by apostles, not all. 그렇죠? 그럼 그 얘기는 그 당시에 이 사람들은 우리가 사복음서로 듣는 예수님의 가르침보다도 비교할 수 없이 많은 가르침을 들었다는 것은 자명한 사실이잖아요. 그렇죠? It is clear fact that they heard Jesus' preaching way more than us because we read his teaching through the four gospels because the gospel writers selectively choose his teaching. That means they heard way more than teachings than us from him. 우리보다 더 많은 가르침을, 더 많은 설교를 예수님께 들었다는 거예요. 우리는 이건 선택적으로 이 마태, 마가, 누가, 요한이라는 이 네 사람의 기록자가 기록한 거 선택적으로 그냥 우리만 그것만도 우리가 벅차고 엄청난데 이 사람들은 3년 내내 예수님 가면하시는 말씀 다 들었다는 거예요. 그런데도 불구하고 예수님을 메시아로 인정하지 않았다는 것이죠. 그래서 이들이 예수님을 그리스도로 메시아로 인정하지 않았기 때문에 그렇기 때문에 계속해서 예수님에게 뭘 요구한 거냐면 표적을 요구한 것입니다. Nevertheless, they refused to accept that Jesus was the Christ, Jesus was the Messiah, and that is why, that is the core reason that they continue to demand a sign from him again and again and again. And that's why Jesus called them, this generation is evil generation. 왜 그랬을까요, 여러분들? 생각해봐요. 왜? Why did the Jews behave this way? It seems that if it were us, we would have immediately recognized Jesus as the Messiah. 여러분, 유대인들 도대체 왜 그랬을까요? 만약에 우리라고 내가 그때 있었으면 나는 바로 예수님 그리스도이십니다. 예수님 메시아이십니다고 나는 그렇게 할 텐데. 에? 그래요? 네. 여러분, 왜 유대인들이 왜 그랬을까? 사실 답은 간단합니다. 예수님의 아주 중요한 부분입니다. 예수님의 모습이 자신들이 기대했던 모습과 너무 달랐기 때문에 그래요. In truth, the answer is quite simple and it is quite important part of today's sermon. It was because Jesus looked so different from the image they had expected. The image they had expected. It is totally different from what they had imagined about the Messiah. 예수님의 메시아에 관하여서 자신들이 상상해오던 것과는 예수님 모습이 너무 다른 거예요. 여러분, 예수님이 하시는 말씀이나 예수님이 행하시는 기적을 보면 너무 대단하고 너무 놀라운 건 사실이에요. It's true that his words and miracles were truly amazing. However, when they looked at his appearance and the people who follow him and those he associated with, all they saw were people living at the very bottom of the society. So, to the Jewish eyes, Jesus did not appear impressed at all. 그러니까 이런 것이죠. 예수님 하시는 말씀이나 기적을 보면 너무 대단하고 놀라운데 예수님 외모를 보면 지금은 우리가 성화를 보면 예수님 너무 막 얼짱이잖아요. 근데 그 당시 유대인들이 볼 때는 예수님 외모가 되게 별로였던 거예요. 외모만 별로가 아니고 예수님 같이 데리고 다니는 사람들 보면 거의 뭐 거지 직전에 막 어부, 이렇게 인생 밑바닥. 근데 예수님 데리고 다니는 사람도 문제가 이렇게 좀 이런 표현 죄송해요. 사도 선생님들 좀 이렇게 좀 쪼다들, 찐따들, 그 당시에 뭐 대단한 이렇게 뭔가 체격도 우락부락하고 이렇게 로마 병사처럼 위엄도 있고 또 굉장히 스마트하고 이러면 모르겠는데 다 이렇게 좀 죄송해요 이런 표현 좀 따라지, 인생 따라지들, 밑바닥 인생. 근데 만나는 사람 보면 더해. 예수님 그 이상한 사람들 막 이렇게 거지들 데리고 다니는데 만나는 사람도 다 거지들이야. 완전 다 만나는 사람 보면 다 하나같이 인생 밑바닥을 살아가. 장녀, 세리, 이런 사람들 나병 환자, 이런 강간하다가 잡힌 여자, 맨날 그런 사람만 만나고 다니니까
유대인들 눈에 보면 너무 뭐가 안 나요. 폼이 안 나. 저게 무슨 메시아냐고. 저게 무슨 우리의 왕이냐. 저게 무슨 son of David. 어떻게 저 사람이 다윗의 자손이냐라고 생각하고 있는 것이죠. 그렇습니다. 더군다나 눈에 보이는 거 중요하게 생각하는 유대인들 아닙니까? 그러니까 예수님 보니까 저거 아니야. 아니 입을 열어서 말할 때나 기적을 볼 땐 대단한데 예수님 외모나 그러니까 나중에 그 제사장들이 예수님더러 너가 나이가 50이 안 돼 보인다 이러거든요. 그때 예수님 연세가 어떻게 됐죠? 32, 3 이랬다고요. 근데 예수님더러 네가 50도 안 된지, 그러니까 나이가 20년은 더 들어 보였다는 거예요. 그러니까 메시아처럼 안 보인 거지. 그렇습니다. 여러분, 이 놀라운 점은, 그런데 이 예수님이 좀 이렇게 되게 후져 보이잖아, 모습이. 그렇죠? 우리가 생각하는 모습은 이제 계시록의 예수님, 그렇죠? 막 많은 물소리가 나고 막 한번 쳐다보기만 막 들여다자 그런 예수님 아니고 너무 이렇게 좀 후져 보이는 거예요. 그렇죠? 근데 여러분, 놀라운 점이죠. 놀라운 점. 이러한 예수님의 모습을 예수님 시대로부터 약 700년 전 사람이었던 선지자 이사야가 예언했습니다. But what is remarkable is that this very appearance of Jesus was foretold about 700 years earlier by the prophet Isaiah. Let's find out Isaiah chapter 53 verse 2. Isaiah chapter 53 verse 2. 이사야 53장 2절 말씀 찾아보시겠습니다. 이사야 53장 2절 말씀. Isaiah 53 verse 2. 우리 2절 같이 읽겠습니다. 시작. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. William, would you please read this verse for us? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. 네. Like a root out of dry ground. 이 표현 참 뿌리 같아서, 마른 땅에서 나온 뿌리가 이 축축하고 촉촉한 땅에 들어가는 게 아니고 메말라가지고 튀어나온 뿌리는 아주 그 볼품이 없잖아요. 근데 누가 그렇다고요? 예수님이 그렇다는 것을 누가 본 거냐면 선지자 이사야가 본 거예요. 미리. 이사야도 대단하죠, 그렇죠? 그러니까 이사야가 대단한 게 뭐냐면요, 세컨드 커밍 하신, 재림하신 예수님의 모습만 본 게 아니고 초림하신 예수님, first coming, 이 초림하신 예수님의 모습을 이사야가 한눈에 본 거예요. 그러니까 딱 보자마자 입으로 터져 나오는 말이 뭐냐면, 와, 멋지고 대단하가 아니고 메마른 땅에 이제는 나무가 죽으려고 뿌리가 땅 밖으로 튀어나온 그 메마른 상태와 같다는 거예요. 또 뭐라고 했습니까? 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 곳이 있다 없다? 없다는 거예요. He had no beauty, no majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. Prophet Isaiah clearly saw the appearance of Jesus. 여러분, 선지자 이사야는 봤던 거예요. 분명히 봤던 것입니다. 그러므로 만일 예수님께 표적을 구하던 유대인들이 메시아의 모습을 구약 성경에 예언된 대로 알고 있었다면 예수님을 메시아로, 예수님을 구원자로 받아들이는 것은 조금도 어려운 일이 아니었을 것입니다. So therefore, if the Jew who asked Jesus for a sign again and again and again had understood the prophecies of the Messiah written in the Old Testament, especially Isaiah, it would not have been difficult for them to receive Jesus as their Messiah and Savior. Because it's already written, because it is already prophesied, it is already foretold by Prophet Isaiah around 700 years ago. 그러니까 여러분, 이들은 하나님께서 메시아를, 구원자를 자신들에게 보내신다는 건 알고 있었어요. 근데 그 메시아가 어떠해야 된다, 어떤 모습을 가지고 있어야 된다, 또 어떤 일을 해야 한다는 것은 전부 자기들의 기대, 자기들의 요구, 자기들의 소원을 따라 만들어 놓은 허구의 이미지가 있었다는 것입니다. So they knew that God would send a Messiah, the Savior, the Son of God, but the image that
they had in their minds of what the Messiah should be, how he should appear, and what he should do was entirely shaped by their own expectation, by their own desires, and by their own demands. It is totally wrong image about the Messiah. But they strongly hold that wrong image about the Messiah. So as a result, even though Jesus clearly and directly revealed himself as the Savior to them, they consider it insufficient according to their standard, their image. 그래서 이들은 예수님께서 직접 스스로 구원자이심을, 메시아이심을 넘치게 보여드렸잖아요. 그렇죠? 보여줬어요. 예수님이 충분히 넘치게. 그런데도 불구하고 자신들이 보기에는 계속 부족하다고 여긴 이유가 거기 있는 것입니다. 하나님이 말씀하신 메시아의 모습과 자신들이 생각하는 메시아의 모습이 너무 달랐던 것이죠. 다를 수밖에 없죠. 그래서 반복하여 말씀드립니다. 예수님이 이들을 무슨 세대다? 악한 세대다라고 부르십니다. That is why Jesus called them an evil generation. Because they deny, they reject, they ignore the purposes about himself in the Old Testament, especially Prophet Isaiah. And the same thing can happen in our faith journey today. 그리고 여러분, 이와 같은 일이 그때 유대인들에게만 일어나는 게 아니고 우리의 신앙 여정에도 얼마든지 발생할 수 있다는 가능성이 있어요. 네. 이게 문제겠죠. 그때 이거 유대인들 바보 멍충이 같은 짓 했네. 아유. 하는데 그 순간 그런 일이 누구한테도 일어날 수 있다? 나에게도 일어날 수 있다는 것이죠. 여러분, 예수님께서 우리 각자의 삶에 찾아와 주시고 도움을 주시고 복되게 하신다는 것 다 믿으시죠? 아멘. 다 믿으신다면 어느 누구도 부인하지 않는 너무나 중요한 진리예요. No one denies the truth that Jesus comes to each of our lives and to help us and bless us. We strongly believe this fact, this truth. But however, just like the Jews of Jesus' time, we may expect Jesus to come and help us and bless us according to the plans we have drawn, the direction we have already decided, and the pictures we have already painted for our lives. 근데 문제는 뭐가 있냐? 예수님께서 우리 삶을 복되게 하시고 도와주신다는 것은 우리가 믿지만 문제는 뭐냐? 예수님 시대 유대인들이 그랬던 것처럼 우리도 예수님께서 우리의 삶에 찾아와 주시고 도움을 주시고 복되게 하실 때 내가 이미 그려놓은 그림, 그렇죠? 또 내가 이미 세워놓은 계획, 또 이미 내가 정해놓은 방향을 따라 예수님이 맞춤형 예수님 을 기대하고 있는 경우가 얼마든지 있을 수 있다 없다? 있다는 거예요. 요즘 집을 보니까 아파트 보니까 조립으로 아파트를 해요. 공장에서 다 만들어요. 그래서 이 안에 인테리어 디자인을 자기가 다 정해요. 그리고 공사 기간도 3분의 1이에요. 우리 젊은 청년들 그거 빨리 주식들 다 찾아봐. 이 미래형 집이란 말이야. 내가 어떻게 하면 우리 아이들 잘 살게 할까? 내가 유튜브를 내가 하루에 몇 개를 볼지 몰라 내가. 나는 돈 벌 일 없어. 나 어차피 그거 돈 벌려고 하면 나는 하나님 앞에 죽어. 근데 나는 나와 함께하는 성도들 좀 잘 살았으면 좋겠다. 내가 별걸 다 봐요. 이 마음을 아냐고. 근데 별걸 다 봐. 한국에 그게 시작이 됐어요. 그래서 아파트를 짓는데 이 얘기 갑자기 왜 하나? 근데 보면 보통 아파트를 짓는데 3분의 1밖에 시간이 안 걸려요. 그리고 더 튼튼해. 그리고 지금 한국에서는 아파트를 질 때 뭐 이 순살 아파트다, 뭐 순두부 아파트다 해가지고 막 그러잖아요. 근데 그럴 리가 없어요. 다 모든 아파트 그 조각을 공장에서 미리 만들어 오기 때문에 그럴 수가 없어. 그래서 그걸 딱 갖다가 그냥 조립만 탁탁탁탁 하면 끝나 벌써. 하루 만에 아파트 막 5층짜리가 올라가 이렇게. 그리고 인테리어가 다 달라요. 그 이 모든 이 오너들의 요구를 다 디자인 다 바꾸는 거죠. 주식을 알아보세요. 그런데 우리가 우리 개인적인 삶에서는 그럴 수 있는데 예수님께 그러면 안 된다는 거예요. 근데 예수님께 그럴 수 있다는 것이죠. 내가 원하는 방향대로 예수님 팍 해서 이렇게 그러면 안 된다는. 그럴 수 있다는 것입니다. 마치 누구처럼 그 당시 유대인들이 야 메시아는 이런 모습을 가지고 있어야 돼. 이게 예수님 못 알아보겠다는 것입니다. 여러분 만일 이러한 모습이 우리 신앙의 여정의 일부분이 되어 있다면 우리는 그 부분만큼 예수님을 알아볼 수 없다는 것에 유념해야 됩니다.
다시 말씀드립니다. 만일 이러한 모습이 우리 신앙의 여정의 일부가 되어 있다면, 우리 신앙생활의 한구탱이가 그런 모습으로 되어 있다면 우리는 그 부분만큼 예수님을 볼 수 있다 없다? 없다는 것입니다. It is quite important part of today's sermon as well. If this part of our spiritual journey, if this is part of our spiritual journey, then we will not be able to recognize or find out Jesus in that area of our lives. 우리가 먼저 그 pre-image 갖고 있는 그만큼은 예수님 볼 수 없어요. 예수님 발견할 수가 없어요. 마치 예수님 시대 유대인들이 예수님을 앞에 두고도 예수님을 알아보지 못했던 것처럼, 왜냐하면 그들은 이미 자신들이 가지고 있는 이미지가 있었기 때문에 우리도 우리의 삶 속에서 예수님 진짜 신실하신 분이시거든요. 그렇잖아요. 그렇죠. 예수님은 신실하게 일하고 계시는데 그 신실하게 일하고 계시는 예수님을 전혀 알아보지 못하게 된다는 것입니다. Just as the Jew could not recognize Jesus even while he stood right before them, we may also fail to recognize Jesus who is faithfully working in our lives because we have the pre-image. Jesus, you ought to do something for life, for me in this way. So that is the reason that we can't find out. We couldn't recognize Jesus and his work. And the problem is, there is another problem. Not only will we fail to recognize him, but like those Jews, we may begin to demand the wrong things from Jesus, and Jesus cannot fulfill such misguided request. 여러분이 그다음 문제가 있어요. 이제 중요한 게 이제 뭐냐면 이 예수님을 알아보지 못한 유대인들이 계속 뭘 요구했다고요? 표적을 요구했잖아요. 이와 마찬가지로 우리가 우리 인생에 있어서 예수님은 이렇게 해주셔야 됩니다라는 그 이미지, 그 계획, 그 플랜을 가지고 있는 한 예수님을 발견하지 못할 뿐만 아니라 더 중요하게는 뭐냐면 나아가 예수님을 알아보지 못할 뿐만 아니라 그 당시 유대인들이 그랬던 것처럼 예수님께 엉뚱한 것을 계속해서 요구하게 됩니다. 엉뚱한 거. 진짜 구해야 될 거 말고 엉뚱한 걸 계속 요구해요. 자, 그러면 엉뚱한 거 계속 요구하면 예수님이 들어주세요? 안 들어주세요? 들어주실 수가 없어요. 그러다가 망하거든. 그래서 예수님이 자기의 요구사항을 들어주시지 않는 것을 이유로 말미암아 예수님과의 소통을 일방적으로 내가 멈추고 내가 끊게 되는 결과를 맞이하게 됩니다. 악순환이죠. Then using Jesus' refusal as our reason, we may end up cutting off communication with him by ourselves. 이게 문제. 이게 너무 많은 경우에서 발생해요. 이게 예수님 믿은 지 얼마 안 된 사람한테 이런 일은 별로 안 일어나요. 누구한테 일어나면 예수를 조금 오래 믿었다는 사람한테 이런 거 일어나요. 내가 기도해도 예수님 잘 안 들어주시고 그냥 이렇게 예수님이 구체적으로 내 인생에 개입하고 계신다는 것을 잘 인정 안 해. 그냥 크게 뭉뚱거려서 이렇게 얘기해. 그리고 세부적인 부분은 다 자기 멋대로 그냥 하죠. 세상 사람들 좀 똑같이 합니다. 그렇습니다. 여러분, 그러면 어떻게 하면 나의 삶에 찾아오셔서 신실하게 일하시는 예수님 발견할 수 있을까요? 이게 중요하겠죠. So how can we find out Jesus who faithfully comes to us and walks in our lives? How can we find out him? The first one, Jesus comes with a gentle whisper. 우리의 삶 속에 찾아오셔서 일하시는 예수님 발견하는 방법. 예수님께서 세미한 음성으로 말씀하시는 걸 들으면 됩니다. 세미한 음성으로 찾아오시는 예수님. 세미한 음성. Gentle whisper. Let's find out 1 Kings chapter 19 verse 12. 우리 열왕기상 19장 한번 찾아보시겠습니다. 열왕기상 19장 12절. 열왕기상 19장 12절입니다. 1 Kings chapter 19 verse 12. 19장 12절. 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데서도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라. William, please read this verse for us. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire.
And after the fire came a gentle whisper. And after the fire came a gentle whisper. Gentle whisper from God. From Jehovah. 예. 여호와 하나님으로부터 온 이 세미한 소리, 세미한 음성. The prophet Elijah heard the voice of God in a gentle whisper. 선지자 이사야는 세미한 음성으로 말씀하시는 하나님의 말씀, 하나님의 음성을 들었습니다. 여러분, 선지자 이사야는 세미한 음성을 통하여 자신이 가야 할 길, 곧 하나님이 바라시는 길로 힘차게 나아가게 됩니다. Through that gentle whisper, Elijah, prophet Elijah was empowered to move forward on the path that God desired for him. 너무너무 중요해요. 하나님의 세미한 음성, 우리 예수님, 성령님의 세미한 음성을 듣게 되시기를 축복합니다. 예, 너무너무 중요해요. 베드로후서 1장 9절 한번 보시겠습니다. Let's find out 2 Peter chapter 1 verse 19. 베드로후서 1장 19절. 예. 1장 19절의 말씀. 베드로후서 2 Peter chapter 1 verse 19. 같이 읽겠습니다. 19절 시작. 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불 같으니 날이 새어 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라. William, would you please read this verse for us? We also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it, as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. The last sentence, until the day dawns and the morning star rises in your heart. 여기 아주 중요한 말씀이 있습니다. 사도 베드로는 지금 선지자 이사야는 세미한 음성이라고 그랬어요. The prophet Isaiah said a gentle whisper, but the apostle Peter called it the morning star rising not in the sky but in your heart. 여기 너무너무 중요한 말씀합니다. 선지자 이사야는 세미한 음성이라고 그랬어요. 그리고 이 똑같은 것을 사도 베드로는 뭐라고 얘기하고 있냐면 마음에 떠오르는, 하늘에 떠오르는 샛별이 아니고 마음에 떠오르는 샛별이라고 그랬어요. 사도 베드로는 이 샛별이 마음에 떠오르기까지 뭐하라? 주의하라. 다른 말로 기다리라고 권면합니다. The Apostle Peter urges us to pay attention and wait. Wait is important. Wait until that morning star rises in our heart. Not in the sky, but in your heart. Wait until that morning star rises in our heart, in your heart, in my heart. So we need to wait until that we can hear the gentle whisper, gentle voice from God, from Jesus, from the Holy Spirit. And we need to think about this question. So where do we, and when do we hear the gentle voice of Jesus? How do we know when the morning star has risen in our heart, in my heart? 자, 그럼 이제 세미한 음성 어디서 들을까요? 이 마음의 샛별이 떠오르는 거 어떻게 할까요? 예, 이게 중요하겠죠. 이게 이제 아주 중요한 프랙티컬한 것입니다. 여러분, 삶의 여러 가지 상황 속에서 세미한 음성 얼마든지 들을 수 있는 줄로 믿습니다. 그렇죠? 그런데 가장 분명하고 가장 확실하고 가장 정통한 방법은 뭐냐? 예배요. 예배. Though we may sense it in various circumstances of life, we believe that anytime, any situation, we can hear His voice in His gentle whisper. But the clearest, the most certain, and the most faithful way is through worship. 분명히 말씀드립니다. 예배만이 아니에요. 예배 아니더라도 삶 속에서 어떤 상황 속에서 하나님 나 이런 마음과 결심을 주시는구나. 맞아요. 그런데 가장 분명하고 가장 확실하고 그리고 가장 정통한 방법은 예배입니다. 예배가 없으면서 어디 삶의 구덩이 가서 그거 듣고 있다? 양신역사. 성령이 주기도 하고 귀신이 주기도 하고 막 짬뽕 섞어 나중에 가서. 너무너무 중요합니다. 여러분, 예배를 드리며 찾아오는, 예배를 드릴 때 찾아오는 성령의 감화, 감동이 우리의 생각과 마음에 찾아온다는 것이죠. During worship,
the moving and conviction of the Holy Spirit comes upon our thoughts and our hearts. 너무너무 중요합니다. 예배 드릴 때 이러한 하나님의 세미한 음성 듣게 되시기를 축복합니다. 마음에 샛별이 떠오르는 역사가 있게 되시기를 축복합니다. 네, 여기서 근데 설교가 끝나잖아요. 한 번 더 생각해야 될 게 있어요. And another question we also need to think about. What should we do when it feels like we've heard the gentle voice of the Lord and the morning star seems to have risen in our heart, in my heart, but we are still unsure. But we are still unsure. 세미한 음성 들은 것 같기도 하고 마음속에 샛별이 떠오른 것 같기도 한데 분명하지 않을 때 어떻게 이런 경우가 있잖아요. 그렇죠? 이런 경우가 있단 말이에요. 이럴 때 어떻게 해야 될까? 성경 찾아보면 답이 있습니다. So we're going to find out two verses. The first one from Judges chapter 20 verse 28. 사사기 20장 28절. 사사기 20장 28절. Judges chapter 20 verse 28. 사사기 20장 28절의 말씀 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 아론의 손자인 엘르아살의 아들 비느하스가 그 앞에 모시고 섰더라. 이스라엘 자손들이 여쭈기를 우리가 다시 나아가 내 형제 베냐민 자손과 싸우리이까 말리이까 하니 여호와께서 이르시되 올라가라. 내일은 내가 그를 내 손에 넘겨주리라 하시는지라. 아멘. William, would you please read this verse for us? Verse 28. With Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, ministering before it, they asked, "Shall we go up again to fight against the Benjamites, our fellow Israelites, or not?" The Lord responded, "Go, for tomorrow I will give them into your hands." We found out that we can clearly see that the people of Israel asked God's answer through priest Phinehas. 그렇죠? 여기 보게 되면 이스라엘 백성이 베냐민 지파를 칠 것이냐 말 것이냐에 대해서 하나님 앞에 물어보는데 누구에게 물어봅니까? 비느하스에게 물어봐요. 중요합니다. 제사장에게 물어봤다. 제사장 비느하스에게 하나님의 뜻을 물어봤던 이스라엘. The Israelites inquire of God through the priest Phinehas. And another verse from 1 Samuel chapter 9 verse 6. 1 Samuel chapter 9 verse 6. 또 다른 말씀 찾아봅시다. 우리 사무엘상 9장 6절. 사무엘상. 그장 9장 6절. Samuel chapter 1 Samuel chapter 9 verse 6. 사무엘상 9장 6절의 말씀. 같이 함께 읽겠습니다. 사무엘상 9장 6절입니다. 시작. 그가 대답하되 보소서 이 성읍에 하나님의 사람이 있는데 존경받는 사람이라 그가 말한 것은 반드시 다 응하나니 그리로 가사이다. 그가 혹 우리가 갈 길을 가르쳐 줄까 하나이다 하는지라. 아멘. William, would you please read this verse for us? But the servant replied, "Look, in this town there is a man of God. He is highly respected, and everything he says comes true. Let's go there now. Perhaps he will tell us what way to take." Who is the man of God in context? That is prophet Samuel. 여기서 9장 6절에서 말하는 이 하나님의 사람 누굽니까? 사무엘입니다. 근데 거기 아주 중요한 얘기가 나와요. 그는 존경받는 사람이다. He is highly respected because everything he says comes true. 그가 말한 것은 다 응하나니. 그 얘기 뭐예요? 사람들이 가서 이 사무엘에게 물어봤다 안 물어봤다? 물어봤는데 그 사무엘이 답을 하는 하나님의 말씀을 답하는 대로 하나도 이루어지지 않은 게 있다 없다? 없다는 거예요. 이게 중요한 부분입니다. 그러니까 지금 제사장 비느하스에게 가서 하나님의 뜻을 물어봤어요. 불분명할 때, unsure. When they unsure, they ask to priest. And when they unsure, they ask to prophet. So also to know God's will through the prophet Samuel. 선지자 사무엘에게 하나님의 뜻을 물어봤던 사울의 모습이 사무엘상 9장 6절에 나오죠. 마찬가지입니다. 저 여러분들이 예수님께 직접 gentle whisper를 듣게 되시기를 축복합니다.
세미한 음성 듣게 되시기를 축복합니다. 사도 베드로가 순교 직전에 남긴 베드로 후서의 글처럼 너희 마음속에 샛별이 떠오르기까지 주의하라, 기다리라 해서 샛별이 떠오른 것 같아. 근데 불분명하면 그때 누구에게 물어보느냐? 목사에게 오십시오. 그때 같이 함께 기도해보는 것입니다. 기도해보지도 않고 오지 마시고 너무 힘들어. 그러면 열심히 기도하고 찾아보고 씨름해보고, 예. 그리고 제일 힘든 게 뭐냐? 이미 답을 정해놓고 오지 마세요. 예. 이미 답을 다 정해놓고 왔어. 못 주라고. 예. 그러지 마시고 내 마음속에 샛별이 떠오르기까지 주님 앞에서 막 힘써 보시기 바랍니다. 기도로, 예배로 애써 보시기 바랍니다. 젠틀 위스퍼가 들릴 때까지 애써 보시기 바랍니다. 그렇게 급한 일 없어요. 괜찮아요. 예. 그리고 뭔가 온 것 같아. 그런데 불분명하다. 그럼 저에게 오십시오. 같이 한번 우리가 기도해보고 씨름해보면서 하나님의 옳은 길을 찾아갈 수 있게 되시기를 축복합니다. 이게 바로 우리가 오늘 함께 나눌 말씀의 전부인 것입니다. 여러분, 사람들이 구한 표적과 예수님 보여주실 표적 중에 사람들이 구한 표적 때문에 이 일이 일어난 것입니다. 그렇지만 저 여러분들은 언제나 내 삶 속에서 일하시는 예수님, 세미한 음성으로 우리에게 당신의 뜻을 알려주시는 예수님, 우리 마음속에 샛별을 띄워주시는 예수님의 도우심을 따라 승리하는 인생, 성공하는 인생, 잘되는 인생, 이 땅에서뿐만 아니라 영생에서도 잘되는 인생 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 함께 기도할 제목 살펴보시겠습니다. Now I'd like to share today's prayer points from the Word of God that we received today. The first prayer point, help me to lay down the picture I have already drawn, the plan I have already made, and the direction I have already set, so that I may not miss Jesus. 첫 번째 기도 제목, 예수님을 발견하지 못하게 하는 내가 이미 그려놓은 그림, 그거 다 찢어버리게 하여 주시옵소서. 내가 이미 세워놓은 계획 다 엎어버리게 하여 주시옵소서. 내가 이미 정해놓은 방향 다 부서뜨리게 하여 주시고 버리게 하여 주시고 예수님 발견하게 하옵소서. 왜냐? 그거 예수님 발견 못하게 하거든요. 내가 아무리 멋진 그림, 내가 완벽하게 세워놓은 계획, 내가 가고자 하는 방향 아무리 대단해봤자 예수님 발견 못하면 낭떠러집니다. 낭떠러지로 가면서 난 내 인생 잘 간다. 퍽 떨어 죽죠. 네, 그러면 안 돼요. 그렇습니다. 두 번째 기도 제목, 세미한 음성을 듣고 신실하게 일하시는 예수님 발견하게 하옵소서. The second prayer point, help me to hear the gentle voice of Jesus and recognize Him who is faithfully working in my life. 내 삶 속에서 신실하게 일하시는 예수님 발견할 수 있도록 그 예수님의 음성, 그 세미한 음성 잘 들을 수 있도록 우리의 영적인 귀가 활짝 열리게 하여 주시옵소서. 네, 그렇습니다. 마지막 세 번째 기도 제목입니다. 사랑하는 조국 대한민국이 공산주의의 위협을 극복하고 이기게 하옵소서. May our beloved nation, South Korea, overcome and prevail against the threat of communism. 여러분, 지금 강원도에서 발견된 마약이요, 우리나라 사람들 전체 인구가 그 마약을 투약해도 남을 정도의 마약이 강원도에 들어와 있어요. 이게 어마어마하게 무서운 일입니다, 여러분. 진짜 무서운 일이에요. 5천만 명이 한꺼번에 마약을 투약해도 남을 정도의 마약이 왜 대한민국에 들어와 있냐 이 말이에요. 왜? 그게 거기 왜 들어와 있냐고, 이 나쁜 놈의 새끼들아. 근데 그걸 몰라요. 한국 사람들이 멍청해가지고. 바보 멍충이야. 예? 여러분, 이거 교회에서 이런 얘기 해야 되지 않겠습니까? 나라를 병들게 만들고 나라를 망하게 하는데 너무 이거 무서운 일입니다. 이게 소름이 돋는 일입니다. 그러니까 미국이 그걸 다 워치하고 있다가 미국에서 정보를 줄 정도로 대한민국은 깜깜해진 거예요. 간첩들이 그 짓을 하고 있는데 이 공산주의자 대통령들이 와가지고 그 간첩 잡는 기능을 다 막아버리니까 우리나라의 마약이 대한민국 사람들이 거의 2번씩 하고도 남을 양이 들어와 있는데 우리나라 경찰들은 모르는 거예요. 몰라. 바보 멍충이들이 하도 답답하니까 이제 미국이 얘기해줘가지고 잡은 거예요. 그것도 지금. 여러분, 진짜 대한민국 큰일 났습니다. 큰일 났어요. 진짜 큰일 난 겁니다. 그래서 여러분, 우리 대한민국을 위하여서 정말 목숨 걸고 기도해야 됩니다. 이 성경에 나오는 이스라엘 백성하고 한국 백성하고 똑같은 게 있어요. 경고하면 뒤지게 안 들어. 뒤지게 안 듣다가 얻어 터지고 사건이 나면 그제서야 회개해요. 누가 그래? 이스라엘 백성 그렇잖아요. 너네가 하나님께 혼난다 이제 망하니까 그제서야 회개해.
대한민국 똑같아. 망한다 또 얻어 터지고 회개. 그러면 안 돼. 제발 그러면 안 돼. 진짜 무섭습니다. 저 여러분들 정신 똑바로 차리고 대한민국에서 특별히 북한과 중국에서 몰려온 이 공산주의자들, 절대로 대한민국에도 공산주의자 얼마나 많은지 몰라요, 여러분. 예? 얼마나 많은지 몰라요. 그런데 그런 정치 지도자를 대통령으로 만들겠다는 게 대한민국 인구의 53% 어쩌면 나라가 망하는 게 나을 수도 있어요. 어쩌면 차라리. 그렇습니다. 우리가 애통하는 마음으로 우리 나라 민족을 위해서 기도해야 될 줄로 믿습니다. 그래서 우리 여러분 이제 2달도 안 남았어요. 이제 대한민국 이제 2달도 안 남았어요. 이제. 그래서 우리가 정말 이 창자가 끊어지는 간절함을 가지고 나라를 위해서 기도해야 될 줄로 믿습니다. 정말 여러분 너무너무 중요한 시기를 우리가 지나가고 있습니다. 그래서 무관심하게 살면 안 돼. 내 인생 내가 밥 먹고 살기 바쁜데 그러면 안 돼. 예수 믿는 사람은 그런 사람 아닙니다. 예수 믿는 사람은 당연히 내 삶도 열심히 해야 되지만 내 가정, 내 공동체, 내 교회, 내 민족을 위하여 내 것인 것처럼 책임의식을 갖는 게 예수 믿는 사람인 줄로 믿습니다. 그런 마음으로 기도해야 될 줄로 믿습니다. 함께 기도하겠습니다.